لا إله إلا الله والله أكبر الله. Kita adalah majelis syariah. Takbir. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa la nakfuruh wa huwa 'aliman yakfuruh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته في السر والعلانية. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا رواه البخاري. وجاء في حديث آخر قال ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة والفرض. الكعب بن حجرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله ما سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له قلت آمين فلما لقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما لقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة قال آمين رواه الحاكم. Sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di rumah Allah taala ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Idul Fitri, Id artinya kembali, ada ya'udu 'audan, kembali. Al-Fitri artinya suci, kembali kepada suci. Alhamdulillah pada saat ini kita semua suci, dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul fitri waqafat al-malaikatu ala abwab al-turuq." وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اطلبوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب على الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم فإذا صلى نادم نادم ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم وهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sudah datang Idul Fitri maka akan datang malaikat. Malaikat akan datang dan berdiri pada setiap rumah-rumah, pintu-pintu semua orang Islam. Dan akan datang satu penyeru, "Ubdu ya ma'syarul muslimin ila rabbikum." Maka berangkat kalian, pergi kalian pagi-pagi wahai semua orang Islam dan muslimat kepada Tuhan yang mulia, yang mana kalian menginginkan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan kalian. Kalian telah diperintahkan di qiyamil lail faqumtum. Kalian telah diperintahkan untuk bangun malam, tetapi kalian bangun. Wa umirtum bisiyamil nahar. Dan kalian diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan sehari, menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fasumtum, kemudian berpuasa. Wa ta'atum rabbukum, dan kalian mentaati perintah-perintah Tuhan kalian yaitu Allah
minta balasan-balasan kalian, minta hadiah kalian. Faidah sholat, kalau sudah sholat selesai sholat Idul Fitri, maka datang suatu penjuru lagi. Ala inna rabbakum, apa yang kita akan dapatkan? Kabar gembira, sesungguhnya Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ghufira lakum yaumal fitr. Inilah dikatakan hari raya kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Dan sekarang kita ini bersih daripada dosa-dosa. Kawaladat ummu, seperti apa? Seperti kita dilahirkan oleh orang tua kita di waktu kecil. Jadi dosa-dosa kita sekarang telah bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan raya Idul Fitri yang dilaksanakan pada saat ini. Farji'u rafidina ila rihalikum, kembali kalian kepada rumah-rumah kalian, kendaraan kalian dalam keadaan yang mendapatkan petunjuk. Kalian selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yaumul jaizah, dan ini adalah hari pembalasan, hari hadiah yang akan diberikan Allah taala kepada kalian. Wa yasamma dzalika al-yaum, dan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam langit pun diiklankan oleh Allah taala yaumul jaizah, yaitu hari penerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sedang Idul Fitri yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mentakbirkan litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu mentakbirkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu, wa la'allakum tashkurun, agar kamu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan tanda syukur seorang hamba kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah masukkan kita, maktubkan kita ke dalam tanda yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan agama, sehingga dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal kepada Rabb kita. Man rabbukum, siapa Tuhan kamu? Wa huwa Allah, wa huwa Allahul wahidul qahhar. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Ditunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun diberikan tugas kenabian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ayyuhan mudaththir, ya ayyuhan muzammil, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, diperingatkan kepada kaum-kaum kamu. Apa yang diberi peringatan? Wa rabbaka fakabbir, maka takbirkan, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, he will enter in the paradise, dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan lisan kita rukban lisanak bi dzikrillah azza wa jalla, kita jadikan lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan habibatani 'inda ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, dia sangat ringan di lisan kita. Thaqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Di timbangan sangat berat. Habibatani 'inda ar-rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma hiya, apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di dalam kita bekerja, di dalam kita berkendaraan, kita biasakan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mau datang untuk menjemput, ketika mau datang di hadapan kita, kita tidak akan mengatakan aduh, tidak. Apa yang kita ucapkan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la
dakhala al-jannah. Tidak ya ikhlas ya Rasulullah. Qala an tuhzizahu am maharimillah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ikhlas karena Allah Ta'ala akan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Itulah tujuan kita, itulah tamannya kita semua. Kita hidup di dunia ini susah payah. Dunia mata'un qalil, dunia mata'un ghurur. Dunia ini adalah tempat menipu, tempat yang sedikit. Tetapi manusia sekarang sibuk kepada perkara-perkara yang sedikit, meluangkan, habiskan masanya untuk mencari dunia sehingga lupa kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuannya apa? Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan bagi kamu dan rezeki sudah maksum, muqaddar, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang namanya kemampuan kita, jangan kita paksakan. Kita paksakan sehingga apa? Akan mengakibatkan mudarat kepada kehidupan kita. Mudarat bahaya kepada anggota tubuh kita, kepada keluarga kita dan kepada umat semua. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kamu sekalian, tetapi kamu ingat kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk alam akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw illa liya'rifun, dan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditafsirkan aw illa liya'rifun, agar kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junudikum. Ini dalam Al-Qur'an diperintahkan oleh Allah. Tatkala kamu berbaring, berdiri, berdiri, tiduran, di mana saja kamu berada, itu lafazkan zikrullah. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala, Abu Bakar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau masuk kamar mandi saja karena yang namanya lisan beliau selalu berpikir, bergerak terus, sehingga diambil batu, akhadal hasab, diambil yang namanya sebuah batu kikir untuk menahan di dalam kamar mandi, di dalam toilet, di dalam kamar mandi. Begitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita biasakan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walitukabbirullaha ala ma hadakum, yang mana kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu, wa la'allakum tashkurun, agar kamu bertakwa, agar kamu menjadi orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dalil? Apa dalil itu bahwasanya hari raya ini kita buat? Apa dalil? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, maka qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Madinah. Ketika datang ke Madinah Munawwarah, yang mana di Makkah Mukarramah, beliau telah disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah hijrah ke Madinah Munawwarah, perjalanan masya Allah berapa mil dari Makkah ke Madinah Munawwarah, 1 bulan perjalanan jauh sekali bermil. Begitulah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sehingga agama wasala alaina, sampai agama kepada kita semua dengan pengorbanan. Agama yang dengan apa? Dengan pengorbanan. Menjadi kadus harus itu korban, menteri harus itu korban, harus dengan pengorbanan. Semua dalam pengorbanan. Maka dengan pengorbanan akan menghasilkan suatu yang istimewa. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah Munawwarah. Wa lahum al-yawman yal'abuna fihima. Dan orang Madinah itu biasa mempunyai 2 hari yang mana mereka bersenang-senang, bermain di sana, tidak dengan syariat Islam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Madinah, "Ma hadzal yawman?" Apa 2 hari ini melakukan? Ini jauh daripada syariat Islam. Ini jauh daripada ketentuan hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercampur laki-laki perempuan, di sana musik-musikan, di sana ada keras, apa? Tinggalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka mereka berkata, "Kunna nal'abu fihi wa fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, kami sudah biasa melakukan ini di waktu kami jahiliyah, waktu kami belum dapat hidayah,
Fihima marja'nya kepada dua hari tersebut itu. Daripada dua hari tersebut khairan minhuma, yang lebih baik daripada dua tersebut. Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Maka setelah kita nanti berhari raya ini, dapatkan Syawal ini, akan datang Idul Adha kepada kita. Maka kita disuruh berkorban untuk menampilkan yang namanya hewan yang terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tampilkan, kita berniat insyaallah, kita berniat berazam, kita bisa merokok, masya Allah, di hari bisa merokok. Coba kita menabung untuk kurban, pasti bisa. Kita insyaallah berniat untuk menabung berkurban agar apa? Orang-orang yang susah, al-ba'isul faqir, orang susah di kampung kita ini, di negara kita ini, mereka dapat juga merasakan kenikmatan sebagaimana kita dapat kenikmatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil bahwasanya kita membuat hari raya Idul Fitri pada hari ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan amal apa yang kita perlu perbanyak? Amal apa dalam Idul Fitri kita perlu perbanyak? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ila al-musalla. Maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar daripada musallanya untuk sholat, melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Tsumma sarafa, kemudian Rasulullah SAW kembali daripada rumah beliau, fawa'adhan nas, dan beliau beriklan, berikan nasihat kepada manusia, kepada para sahabat kaum muslimin yang ada di Madinatul Munawwarah, wa amara bis sadaqah, maka diperintahkan kita untuk bersedekah. Faqala ayyuhan nas tasaddaqu, wa umat Islam, bersedekahlah kalian. Famarra 'ala nisa, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kepada kaum wanita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita, bersedekah jugalah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ada dalilnya dikeluarkan bahwasanya kita melakukan zakat fitrah. Zakat fitrah ini dalil, zakat fitrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melakukan zakat fitrah, zakat pembersih. Sa' min tamrin, satu sa' dari kurma, atau sa' min sya'irin, satu sa' daripada tepung gandum, tepung roti. Al-abdi, diwajibkan kepada seorang budak dia ataupun orang bebas dia, baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, daripada kaum muslimin. Wa amara bi an tu'addi qabla khurujin nas ila shalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar kepada salat. Maka salah satu sunnahnya yaitu dalam sebuah riwayat, sunnahnya menunaikan zakat fitrah itu yaitu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka juga ulama kita memberikan kemudahan kita boleh membayar di awal pada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita akan dapat? Apa yang kita akan dapat kalau kita mengeluarkan zakat fitrah? Apa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, supaya apa? Berbersih untuk orang-orang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi, daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia, warrafathu, dan juga daripada perbuatan dosa yang kita buat. Dan juga ini wa tu'matul lil masakin, dan ini akan dibagikan kepada orang-orang miskin. Man adda qabla shalah, barang siapa yang menunaikan sebelum salat, fa hiya zakatun maqbulah, maka ia zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia
camkan dan kita jaga baik-baik, dikarenakan ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar." Datang dia dekat mimbar. Terhadap maka para sahabat berlangsung, termasuk Ka'ab bin Ujrah tadi dekat kepada mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma taqa darajatan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Falamma taqa ad-darajat ats-tsaniyah qala amin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan amin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga ad-darajat ats-tsaniyah qala amin. Naik mengatakan amin. Maka Rawi menyambung, falamma nazal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, maka para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sami'na minka al-yawm, laqad sami'na minka al-yawm syai'an ma kunna nasma'u ya Rasulullah. Ya Rasul, pada hari ini kami mendengar perkara yang tidak pernah kami dengar dari engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perlu kita camkan dan kita jaga perlu baik-baik. Inna Jibril alaihissalam aradun. Jibril alaihissalam datang dan menyampaikan kepada saya. Faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yaghfir lahu. Sungguh sayang kata malaikat, sungguh sayang orang yang dapatkan bulan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena matanya tidak dijaga, lisannya tidak dijaga, anggota tubuhnya tidak dijaga. Lisan selalu bergunjing, berghibah, mata selalu melihat perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada zaman sekarang ini, HP sudah menjadi hal yang luar biasa pada anak kita. Maka kita jaga anak-anak kita, jangan sampai merusak yang namanya akal pikirannya. Kalau bisa pun kita terangkan kepada dia, berikan kepada dia, ya bunayya, dengan perkataan yang baik. Bagaimana saudara hakim memberikan nasihat kepada anak, ya bunayya, wahai anakku, sekarang tidak saatnya lagi bermain. Tinggalkan. Nanti kalau sudah besar, kalau kamu ada suatu perluan boleh, tapi pada saat ini jangan kita kasih. Kenapa? Daripada karena itu, karena HP, dia melawan pada orang tuanya, dia mencela orang tuanya. Daripada kecil sudah kita didik menjadi orang yang beringas kepada orang tuanya, maka kita terangkan dengan lemah lembut, dengan lemah lembut. Maka kita jaga anggota tubuh kita supaya kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan orang yang berpuasa hanya dapat menahan lapar dan haus saja, dan kebanyakan orang yang bangun malam salat tahajud tetapi hanya capek yang didapatkan dia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bulan Ramadan yang akan datang insyaallah kita belajar setan selalu bersama. Setan yang memikirkan kita 24 jam bersama kita. Setelah dari sini, setan lagi bersama kita. Maka kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jauhkan saya daripada syaitan la'natullah alaih. Ya Allah, setan telah Engkau keluarkan daripada surga Engkau. Karena kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, sehingga Engkau keluar daripada surga dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi kita menghadiri Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala membukti kita syukur dan rahmat. Maka hanya satu saja. Dalam Al-Qur'an diterangkan illa min ibadikal mukhlasin. Kata saya terangkan alaih, yaitu apa? Kecuali hamba Engkau yang ikhlas tidak akan bisa saya goda kata setan. Kita tampilkan keikhlasan kepada setiap kita beribadah, berpuasa, beramal, kita ikhlas minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk riya, kemasyhuran, kebenaran tidak, tapi kita lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ba'uda man hukir fa'id
Maka sungguh sayang bagi orang yang menyebut nama Engkau ya Rasulullah SAW, tetapi tidak mengucapkan selamat ke atas Engkau, tidak selawat kepada Engkau. Maka ulama kita mengatakan kalau yang namanya Nabi Muhammad SAW diucapkan, maka kita harus wajib untuk membalasnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kata ulama kita. Kalau tidak dalam 1 tahun 1 kali. Tetapi ulama kita menekankan kalau yang namanya apa? Namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan, maka kita berpunya kewajiban untuk membalas salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terpenting adalah kita jaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana salat kita akan diterima oleh Allah? Tetapi syariat kita tidak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana iman kita akan diterima oleh Allah Taala? Tetapi apa? Syariat iman kita tidak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Maka kita ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan hidayah kepada kita. Inna najahana wa falahana fi dinillah azza wa jalla bi ittiba'i awamirillah wa ala tariq Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kebahagiaan kita, kebahagiaan hidayah kita, kesuksesan kita kalau letak dalam amalan agama. Itu dengan mentaati perintah Allah dan ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah sungguh sayang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sayang kata malaikat radhiyallahu, yaitu orang yang mendapatkan kedua orang tuanya. Orang tuanya yang sudah tua atau salah satunya didapatkannya, falam yudkhilahul jannah, dan dia tidak dapat dimasukkan ke dalam surga. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik pada orang tua kita. Jangan menyesal nanti kalau sudah tidak ada. Oh, iya, gimana. Jangan. Pada saat ini bagi orang tuanya yang masih ada, walaupun salah satunya, maka kita buat baik pada orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang tua kita. Jangan sampai kita layani yang baik. Orang tua kita marah kepada kita, orang tua kita salah, maka kita sabari. Orang tua itu tidak pernah salah. Dia selalu baik, dia selalu benar bagi kita. Cara kita untuk melayani orang tua kita, dia salah apa? Kita itulah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qamah adalah Al-Qamah adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qamah adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur. Dia susah melepaskan kalimat la ilaha illallah. Susah. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ berada. Oh, langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui. Coba sahabat, coba tanya dulu Al-Qamah ini kepada orang tuanya. Emaknya sakit hati nggak sama Al-Qamah? Maka seorang sahabat pergi ke sana. Maka disampaikan bahwasanya anak ibu sudah nasab, sudah meninggal. Payah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Payah mati, payah meninggal. Susah sakit. Susah. Maka kalau kita berbakti kepada orang tua kita, nyawa kita enak. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, menyakiti orang tua kita, walaupun sedikit hal yang sepele, apalagi yang besar, susah sakit, lebih sakit daripada kambing ibu sakit. Jadi apa kata ibunya? Gara-gara sedikit saja, lebih perhatian kepada istrinya daripada saya. Lebih perhatian kepada istri daripada saya. Pernah saya berjalan. Jadi si Al-Qamah ini beli uang. Al-Qamah ini dia uang. Enggak dikasihnya sama saya, dikasih sama istrinya. Sakit hatilah saya. Gara-gara itu nazar. Susah untuk. Banyak hati ini bukan yang kecil, apalagi orang yang besar yang kita katakan. Kalau ini kita bentak-bentak orang tua kita, ingat orang yang membentak orang tuanya akan susah dalam kehidupan ekonomi. Kita lihat, kita saksikan bagi ibu-ibu dan umur di sini, bagi orang yang memuliakan orang tuanya, mengayomi orang tuanya, melayani orang tuanya yang baik, lihat kehidupan ekonomi. Walaupun sedikit, tetapi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kesusahan bagi dia. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada orang tua.
Ini perintah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadara rabbuka, dan diperintahkan oleh Tuhan kamu jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua. Ini al-qam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau yang namanya ibunya enggak memaafkan, mari kita bakar dalam air. Maka ketika jangan dibakar. Oke, saya maafkan anak saya maaf. Ketika itu keluar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diulang kembali. Maka jangan sampai kita menyanyiakan kedua orang tua kita. Bagi orang tua yang sudah meninggal, maka kita cari silaturahmi yang kerabat daripada orang tua kita. Kita ziarahi orang tua kita. Kita doakan orang tua kita. Kita doai, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya anak yang tidak pandai berbakti kepada orang tua ya Allah. Banyak ini orang tua saya, Allah. Maafkan saya ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Kita minta maaf kepada Allah. Kita minta doa pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Mungkin sampai sini yang singkat ini yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang datang daripada saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ثم اعلم عباد الله أن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن ذلك ما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقد فسر العلماء بأن الحسنة بعشر أمثالها،
وصيام رمضان تعدل عشرة أشهر وصيام ست من شوال تقابل شهرين فذلك تمامه بعام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد أهلنا أول شهر المواقت فمن استطاع فليهل بالحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. وعن أبي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين طريق ويرجع من طريق أخرى، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واعلموا عباد الله أن عدو إبليس وجنوده كان مقصورين في رمضان وقد أطلق سراحهم فاحذروهم واستعيذوا بالله من شرهم وحافظوا على رأس مالكم التقوى وحافظوا على رأس مالكم التقوى وقد اكتسبتموه بالصيام والقيام ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون إن الله أمركم بأمر تعليما بدأ بنفسه تعظيما وثنى بملائكته تكريما فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أهل البيت أجمعين لا سيما السلطين السيدين الحسين الحسن والحسين وأمهما فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عميه المكرمين الحمزة والعباس وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم واصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق واجعلنا منهم. اللهم احفظ بلاد المسلمين وجيوشهم وأصلح قادتهم وولاة أمورهم وانصرهم وخذ بنواصيهم إلى العدل والحق المبين ووفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم لا تلهكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا
إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم فقوم عباد الله راضين مطمئنين تقبل الله منا ومنكم يغفر الله لكم وجمع الله بيننا وبينكم في جنات النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.